ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਸਿਮਰੋ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨਨ ਕੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬੇਸਾਲਾ ਤਰੋ ਤਰਾ ਪਰ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਜੀ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਸੀਸਾ ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ ਏਕੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬੇਗਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਚੌਪਈ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਫੋਕੇ ਕਾਮ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੈ ਸਿਮਰੈ ਸਤਨਾਮ ਮੇਲ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੋ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੇਰ ਨਿਧਾਨੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ 'ਚ ਸਜ ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਵਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਧੰਤਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੱਤਕ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਤਲਬ ਦੀ ਕਰ ਪ੍ਰੀਤ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। दूध देत जब तेन देवता मेहर दी। गां जदों तक दुध देवे ते कहंदे जी गां दी बड़ी मेहर है, दी ये देवता है जी, यानी कि मतलब करके है। साहब कहंदे जिहड़ी सिख दी गुरु नाल प्रीत आ, वो किसे मतलब करके नहीं है। जिस प्रीत विच मतलब होवे वो प्रीत नहीं हुंदी, वो वपार हुंदा है कि मैं कुछ दिता है ते बदले च मैनू कुछ चाहिदा है। इस करके महाराज जी कहंदे सिख गुरु साहब दे आशे मुताबक गुरुदेव नाल प्रेम करदियां नित अमृत वेले उठ के इशनान पान करदे हन। और इशनान दा महात्म सतगुरां ने दर्शाया है कि घड़ी मात्र जे समा लेट हो जाए पैर चों ਤਾਂ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 2 ਘੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, 3 ਜਾਂ 4 ਘੜੀਆਂ ਜਾਂ 5 ਘੜੀਆਂ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆਂ आप दे जीवन ते रसना दे कल्याण निमित्त आखिए जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी। चौपई प्रेम बिना सब फोके काम। परमेश्वर दे प्रेम तो बिना सारे कर्म फोके ने। प्रेम होवे तां सारे कर्म शोभदे हन, बिना प्रेम तो कोई भी कर्म नहीं शोभदा। असी जितने भी कर्म करते हाँ सतगुरां दे दसे आशे मुताबक, वो सारे कर्म तदे शोभनीक हुंदे ने जे साडे हिरदे च गुरु साहब दा प्रेम होवे। जगत गुरु बाबा जी दे अमृत बचन हन, भांडा धोए बैस धूप देवो तो दूध को जावो। दूध कर्म पुन सुरत समायण होए निराश जमावो। कर्मां दा जिहड़ा दुध है महाराज जी कहंदे उहनूं प्रेम दी जाग लाणी पैंदी है, सुरत समायण। यानी कि जिहड़े कर्म सतगुरु जी ने दसे ने उन्हां कर्मां नूं प्रेम सहित करना। भाओ कर्म कर जमसी से घर भागठ देख। साहब गुरु नानक साहब दे बचन ने। मन हाली किरसाणी करनी सरम पानी तन खेत। नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी वेश। उथे गुरुदेव ने नाले भी बचन कहे ने, भाओ कर्म कर जमसी से घर भागठ देख। भाओ नाम हुंदा प्रेम दा। गुरुदेव ने जो कर्म कहे ने वो प्रेम सहित करने, बदे रुदे नहीं करना। कोई भी काम है वो चाह नाल प्रेम नाल करिए, प्रेम नाल नितनेम करिए, प्रेम नाल बाणी पढ़िए, प्रेम नाल गुरु घर जाइए, प्रेम नाल बह के कथा सुनिए। कि बद्दा रुद्दा नहीं होना चाहिए कोई काम। जिहड़ा बद्दा रुद्दा हुंदा पातशाह कहंदे बद्दा चट्टी जो भरे ना गुण ना उपकार। जिहड़ी बद्दा चट्टी हुंदी है ना भी खाना पूर्ति करनी है, ओदा ना गुण है ते ना उपकार है। इस करके कोई भी गुरु साहब दा दसिया होया कर्म असी करदे हां उहनूं भाव नाल करिए। कलगीधर पातशाह कहंदे प्रेम बिना सब फोके काम। परमेश्वर दे गुरु दे प्रेम तो बिना सारी काम फोके हन। प्रेम करे सिमरै सतनाम। जेड़े प्रेम करदे आ प्रेम नाल सच्चे नाम दा सिमरन करदे आ प्रेम सहित। हिरदे च प्रेम भरिया होया ते उस प्रेम सहित साहब दे सच्चे नाम नूं जपदे आ। सतनाम दा मतलब सच्चा नाम जो सही काल सत है।
ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਵਾਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਸਕਲ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਨੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਮੇਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੀਏ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ। ਉਦਾਂ ਕੱਲਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਨ ਮੇਲ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੇਰ ਨਿਦਾਨੋ, ਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਦਾਨੋ, ਨਿਦਾਨੋ ਪੋਲਾ ਬੋਲਣਾ, ਨਿਦਾਨੋ। ਜਦੋਂ ਨਿਦਾਨੋ ਕਹਾਂਗੇ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੱਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂਗੇ ਨਿਦਾਨੋ, ਤੇ ਨਿਦਾਨੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤ। ਸਭ ਦਾ ਅੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਦੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਏ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ। 500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, 750 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅੱਜ ਵੀ ਜੀਵਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਸदैव ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵਿਨਸ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਈਆ ਜਾ ਤਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬਹਿ ਸੁਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਹਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਤਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਨਰ ਪਾਵਨ ਬੇਦ ਉਚਾਰੈ। ਉਹ ਨਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਰ ਪਾਵਨ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਹਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਕੇ ਵਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਹਿਣ ਵਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੰਚਨ ਕਸਪ ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਖਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਹਿਰਨਾ ਕਸ਼ਪ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਐਡਾ ਬਲੀ, ਐਡਾ ਤਪਸਵੀ ਇਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਵਰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਸ ਤੂੰ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੁਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नाही। ये प्रेम दी दशा है। जिथे प्रेम है ना, उत्थे मैं नहीं हुंदा। प्रेम विच बस तू है, तू ही तू। रांझा रांझा कर दीनी, मैं आपे रांझा होई। ਧੀਦੋ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਂਝਾ ਸੱਧੋ, ਹੀਰ ਨਾ ਆਖੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਲੈ ਮਜਨੂ ਆਸ਼ਕੀ ਚੋਹ ਚੱਕੀ ਜਾਤੀ, ਸੱਸੀ ਪੁੰਨੂ ਦੋਸਤੀ ਓਏ ਜਾਤ ਅਜਾਤੀ, ਮੇਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਨ ਤਰਦੀ ਰਾਤੀ, ਰਾਂਝਾ ਹੀਰ ਬਖਾਣੀਆਂ ਜਸ ਸੁਗੜਾ ਬਾਤੀ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ ਗਾਵਣ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਪੀਰ ਮੁਰੀਦਾਂ ਪਿਰਹੜੀ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਨਰ ਹਰ ਸੁਤ ਹਿਤ ਕੇ ਵਪ ਧਾਰੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਔਰ ਉਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਹੈ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ। ਨਰ ਸਿੰਘਾ ਅਵਤਾਰ, ਨਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੋਡੋ ਭਾਵੇਂ ਲੋਗ ਹਸੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਛੋਡੋ ਰੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਨਾਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਆਖਿਆ ਉਹ ਸੰਡੇ ਮਰਕੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਜਪਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਪਣਾ, ਇਸੇ ਦਾ ਆਰਾਧਨ ਕਰਨਾ। ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਨਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪ ਆ ਕੇ ਅਵਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਸਿੱਧ 18 ਹੈ ਜਾਹੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਿੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ। ਸਹਸਰ ਪੂਜਾ ਦੇ ਜਸੂਨ ਬੇਡਾਰੋ। ਉਹ ਸਹਸਰ ਬਾਹੂ, ਇੱਕ ਸਹਸਰ ਬਾਹੂ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਸਾਂਢੂ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜਮਦਗਨ ਰਿਸ਼ੀ। ਜਮਦਗਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਮਦਗਨ ਰਿਸ਼ੀ। ਇਹ ਸਹਸਰ ਬਾਹੂ ਨੇ ਜਮਦਗਨ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਮਦਗਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਪਰਸਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਰਾਮ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਉਸ ਵਕਤ 21 ਵਾਰ ਛਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ। 21 ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਛਤਰੀ ਮਾਰੇ, ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛਤਰੀ ਮਿਟਾਏ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇੱਥੇ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ 18 ਸਿੱਧ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਸਹਸਰ ਭੁਜਾ ਦਿਜ ਸ਼ੂਨ ਬਿਡਾਰੋ। ਉਹ ਸਹਸਰ ਬਾਹੂ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਮਦਗਨ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ, ਸਾਂਢੂ ਸਨ ਦੋਵੇਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸੀ। ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣੇ ਸਹਸਰ ਬਾਹੂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਛਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਵੇਦ ਉਚਾਰਤ ਵਿਸ਼ਰਵਾ ਪੁੱਤਰ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਰਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਵੇਦ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਚਾਰੇ, ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਠੀ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵੇਦ ਪਾਠੀ ਸੀ ਰਾਵਣ। ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 4 ਵੇਦ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਠ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਵਾ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮ ਬਿਨਾ ਸੁਰ ਲੋਕ ਸੇ ਧਾਰੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਬਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ ਰਾਵਣ ਕਿ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਲੰਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸੁਰ ਲੋਕ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਵਣ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਤਲੇ ਸਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਕਤ ਗਾਤ ਅਨਾਹਦ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ, ਪੁਲਕ ਜਾਂਦੇ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉਛਲਦਾ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ,
ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਿੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁਲਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਭੂਲ ਨਾ ਆਨ ਕਹੋ ਚੇਤੋ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੇਤਣਾ। हे ਪ੍ਰਾਣੀ, ਜੇ ਚੇਤਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਚੇਤ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਨਾ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਹੀ ਭੀਤਰ ਓਦਜ ਮਾਖਨ। ਉਹ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਦੱਸਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਵੇਂ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੋਵੇ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁੱਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਰਿੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਗਦਾਦ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਛਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੁੱਧ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ ਗਰਮ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਿਓ ਹੈ, ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਰੱਬ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਸਗਲ ਬਨਸਪਤ ਮਹਿਬੈ ਸੰਤਰ, ਸਗਲ ਦੂਧ ਮੈਂ ਕੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਿਓ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਘਿਓ ਵਸਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਨਸਪਤੀ 'ਚ ਅੱਗ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਨੀਵਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਊਚ ਨੀਚ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਹੈ। ਸੈਲ ਕੇ ਅੰਤਰ ਪਾਵਕ ਭਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਲ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਪੱਥਰ ਦਾ, ਪੱਥਰ 'ਚ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜੀਏ ਤੇ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ ਪੱਥਰ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰਗੜੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਿਣਗਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ। ਉਹ ਅੱਗ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਹੈ ਨਾ, ਏਦਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਏਕ ਹੀ ਭਾਸਤ ਸਾਤ ਕੋ ਰਾਖਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਸਭ ਵਿੱਚ ਨਿਰਖਿਓਭ ਹੋ ਕੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਿਓਭਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਖਿਓਭ ਹੈ। ਨਿਰਖਿਓਭ ਹੋ ਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਵਸਦਾ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਰਥ ਨੂੰ ਸੁੱਝ ਕੇ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਪਦੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਰੂਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਂਤ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਸਦਾ ਹੈ। ਤਿਉ ਤੋਹੇ ਅੰਤਰ ਚੇਤਨ ਮਾਨੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚੇਤਨ ਸਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵਿਦਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਚੇਤਨਤਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦੀ ਚੇਤਨ ਸੱਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਾ ਲਗ ਨੇਹ ਕੀ ਪਾਲ ਟੂਟੀ ਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹ ਦੀ ਕੰਧ ਨਹੀਂ ਨਾ ਟੁੱਟਦੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਦਾ ਪਟਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਮੋਹ ਪਟਲ, ਮੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾ, ਮੋਹ ਦੀ ਕੰਧ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਨੇਹ ਸਮਾਨੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮੋਹ ਦੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਐ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ।
ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਾਲ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਮਿਟਦੀ। ਸਚਿਆਰ ਤਦੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਲ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੋਹਰਾ ਸਤ ਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਭ ਘਟ ਰਹਿਓ ਬਿਆਪ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਸਤ ਸਰੂਪ ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਹਰ ਘਟ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਲ ਥਲੇ ਬਸਤਾ, ਹਰ ਥਾਨ ਥਨੰਤਰ ਬਸਤਾ, ਸਭ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਸਭ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਘਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਬਸੈ, ਸੰਤਨ ਕਹਿਓ ਪੁਕਾਰ। ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋਤ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਨ ਜਾਨਾ ਤਾ ਕੋ ਆਨੰਦ, ਔਰ ਨ ਜਾਣਤ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਰਮੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹ ਆਨੰਦ ਸਹਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਾਂਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਫਿਰ, ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹ, ਉਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਹੋਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੀ ਕਾਂਖਾ ਰਹੇਗੀ? ਹਾਂਜੀ। ਸਤ ਸੂਨ ਚੇਤਨ ਅਮਲ। ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਤ ਹੈ। ਸ਼ੂਨ, ਸ਼ੂਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੁੰਨ, ਸੁੰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅਫੁਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਤਰ ਸੁੰਨੰ ਬਾਹਰ ਸੁੰਨੰ, ਤ੍ਰੇ ਪਾਵਨ ਸੁੰਨ ਮਸੁੰਨੰ, ਇਹ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ। ਸੁੰਨ ਮੰਡਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਬੈਸੇ, ਇਹ ਸ਼ੁੰਨ ਮੰਡਲ ਹੈ, ਸੁੰਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਬੋਧ ਮਤ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ। ਬੋਧ ਮਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਸ਼ੂਨਿਆਵਾਦੀ। ਸ਼ੂਨਿਆ, ਦੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਨਿਆਵਾਦੀ, ਇੱਕ ਸ਼ਣਕਵਾਦੀ ਗਿਆਨ। ਸ਼ਣਕਵਾਦੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਨਿਆਵਾਦ। ਸ਼ਣਕ ਵਿਗਿਆਨਵਾਦ ਔਰ ਸ਼ੂਨਿਆਵਾਦ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਬਸ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕੋਈ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੂਨਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹ ਕੱਲੇ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਬਸ ਸ਼ੂਨਿਆ, ਬਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੰਨ ਲਓ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਜੋ ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸ਼ੂਨਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੋਧੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਸ਼ੁੰਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੁਨਿਆ ਨੂੰ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੈ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਈਸ਼ਵਰ, ਬ੍ਰਹਮ। ਤੋ ਉਸ ਇੱਥੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੂਨਿਆ ਅਫੁਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਅਫੁਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੇਤਨ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਸਵਰੂਪ ਹੈ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਬਿਨਾਸ਼। ਅਮਲ, ਅਮਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅਮਲ, ਸਵੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਵਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਅਬਿਨਾਸ਼, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਸਵਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਅਮਲ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੁਨਿਆ ਸਵਰੂਪ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਉਹ ਅਬਨਾਸੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਬਨਾਸੀ ਜੀਵਨ ਕੋ ਦਾਤਾ, ਸਿਮਰਤ ਸਭ ਬਲ ਖੋਈ। ਉਹਦਾ ਕਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਵੈ ਛੰਦ ਨਿਤ, ਜਾਣਤ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਆਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਸਵਰੂਪ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਵਛੰਦ ਹੈ। ਸਵਛੰਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਤੰਤਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਛੰਦ, ਸੁਤੰਤਰ, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਸਵੈ ਇੱਛਾ, ਸਵਛੰਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਵਛੰਦ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਸਵੈ ਛੰਦ ਨਿਤ, ਜਾਣਤ ਪੂਰਨ ਆਸ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈਏ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਸੇ ਸ੍ਰਿੰਗ ਜਿਉ ਜਗ ਦਿਖ ਹੈ, ਬੰਦਿਆ ਸੁਤ ਕਾ ਭਾਸ। ਲੋ ਵੇਖੋ ਸਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਏ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਏ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਲਾ? ਸਿਆ ਆ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਸਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਚ, ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਆ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿਆ। ਸਏ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਖੇ ਜੀ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧਨਖ ਬਣਾਇਆ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਮਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਂਝ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਂਝ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਕਮਾਨ ਫੜਾਈ, ਉਹ ਲੜਨ ਚੱਲਿਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਗੀਚਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੜਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਉਹ ਖੋਹਣੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਕੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕਮਾਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬਾਂਝ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੰਸ ਕੋ ਪੂਤ ਬਿਆਹਨ ਚੱਲਿਆ, ਸੋਇਨੇ ਮੰਡਪ ਛਾਏ। ਬੰਸ ਬਾਂਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੇਖੋ ਜੀ ਵਿਆਹਣ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੰਡਪ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਵਚਨ ਕਰਦੇ, ਫੇਲ ਰਬਾਬੀ ਬਲਦ ਪਖਾਵਜ, ਕਊਆ ਤਾਲ ਬਜਾਵੇ। ਪਹਿਰ ਚੋਲ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੇ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਕਕਰੀਆ ਪਕਾਏ, ਕਿ ਨਾ ਬੂਜਨ ਹਾਰੈ ਖਾਏ। ਘਰ ਘਰ ਬੁਸਰੀ ਮੰਗਲ ਗਾਵੈ, ਕਛੂਆ ਸੰਖ ਬਜਾਵੈ। ਪਹਿਰ ਚੋਲ ਨਾ ਗਧਾ ਨਾਚੈ, ਪੈਸਾ ਭਗਤ ਕਰਾਵੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਪਨਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰਚ ਲਈ ਹੈ ਕਲਪਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਹੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗਗਨ ਸੁਮਨ ਬਾਰੂ ਸਿੰਘਦ, ਤਿਉ ਝੂਠਾ ਆਬਾਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਹੈਣ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਆ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਵੀ ਰੇਤ ਚਿਕਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਲੂ 'ਚ ਪਾਓ ਰੇਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿਕਲਦਾ ਭਲਾ? ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚਿਕਣੀ ਚਿਕਣੀ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਰੇਤ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ 'ਚ ਚਿਕਨਤਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਗਤ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕਲਪਨਾ ਮਾਤਰ ਕਰਕੇ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਝ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਹੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਰੇਤਾ ਵਿੱਚ ਚਿਕਨਤਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਪਸਾਰਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਾਸਤਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਲਿਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਰਚ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਰਚਿਆ ਨਾ ਸੁਪਨਾ। ਜੋ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਪਨਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਜੋ ਵੇਖਿਆ, ਜੋ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਗੇ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੈਸੇ ਗਿਆਨ ਭਏ ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਦਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁੰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ, ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਗੋਬਿੰਦ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੈ ਗਿਆਨਵਾਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨੋ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਪੂਰ ਹੈ ਆਸਾ ਜਾਨ। ਇਹ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਜੈਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਅਰਦਾਸਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਹੋਰ ਹੈ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਪੂਰਨ ਹੋਈਆਂ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਹੇ ਮਿਟਹਾਂਗੇ ਅਸ਼ਟ ਜਨਮ ਧਰਿਆਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟੇਗਾ, ਪਰ ਹਾਲੇ 8 ਜਨਮ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਟਾਂਗੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਜਨਮ। ਉਹ ਅਸ਼ਟ ਜਨਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ 8 ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੋਕਸ਼ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਮੁਕਤ ਤੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਬ ਪੁੱਛਿਓ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਕੇ ਕਹੀਏ ਜਾਮਾ ਮੋਰ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਭਵੇਂ ਮਿਲਣ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਆਕਾਂਖਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜਾਮਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਾਹਦਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਤੇ ਉਦਾਂ ਨਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਂ ਡਿੱਗ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਓ। ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਢਿਗ ਰਹੋ ਦਾਸ ਨਿਤ ਤੋਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਜਨਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਹੀ ਦਿਓ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਆ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਸਵਾਮੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਰਸ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਿਦਕ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਇਸ ਜਨਮ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਂ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹ ਕਾਂਖਾ ਭਾਈ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਿਆ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਦਾ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਿਆ ਕਰੋ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾਸ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਲਾ ਵਰਤੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹਨ। ਆਹਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹਨ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਨਾ, ਇਹ ਭਿੰਨਤਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹਨ। ਅਮਰਦਾਸ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਰਾਮਦਾਸ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹਨ,
ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਨ। ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਇੱਕਮੇਕੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਹਨ। ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿ ਗੁਰ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੁਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਾਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਸ ਕੋ ਸੁਤ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਕੀਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨਾਂਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ। ਸਰਬ ਲੋਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ। ਤਖਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬੂੰਗਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਬੂੰਗਾ। ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬੂੰਗੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰ ਆਪਨ ਪੋ ਖਾਲਸਾ ਸੌਂਪਾ, ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਵਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ। ਗੁਰ ਆਪਨ ਪਉ ਖਾਲਸਾ ਸੌਂਪਾ, ਦੁਤੀ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆਤਮਾ ਦੋਨਾਂ, ਆਤਮਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਬਿਨਾਂ ਸਰੀਰ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕੱਲ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਹੁਰਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਯਾਤਰਾ ਮੰਗਲਮਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੁਆਮੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਵਰੂਪ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਪਰ ਭਵਿਖਯਤ ਬਾਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਤਾਏ ਸੋ ਦੀਨ। ਹੋਰ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕੁਝ ਗੁਹਜ ਭੇਦ ਦੇ ਬਚਨ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵਰਤਣੇ ਸਨ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਦ ਸਿੱਖ ਦਿਜਬਰ ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ, ਕੇਸ਼ੋ ਦਾਸ ਜੀ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਥਾ ਆਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਓ ਪੰਥ ਵਿੱਚ।
ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਧਰ ਹੈ ਪੰਥ ਮਹਿ ਜਨਮ ਪੁਨ ਕਰ ਹੈ ਰਾਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਮੁੜ ਮੁੜ ਉਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਬਾਬਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਿੰਘ, ਬਾਬੇ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਦੀ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਨਰ ਏ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤੇ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲੀ। ਆ 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਬੀਜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਜੇ ਫਸਲ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਉੱਗੇਗੀ। ਬੀਜ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 40 ਨਰ ਏ ਬੀਜ ਖਾਲਸਾ ਮੁਕਤੇ ਪਾਵਨ ਸਿੰਘ ਬਲੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ 40 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਬਸ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪੰਥ ਦੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਫੇਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 40 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੜ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਤੇਗਾਂ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਇਹ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਚੌਪਈ ਜੇ ਜੇ ਗੁਰ ਟਿਕ ਕਲ ਹੈ ਕਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਣਗੇ, ਤੇ ਸਭ ਜਨਮ ਤਰ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਮੁੜ ਕੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਆ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਰ ਜਾਣ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਖਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਂਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਖਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਆਉਣਗੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਵਤਰ ਹੈ ਤਬ ਭਗਤ 18, ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ। ਛੀਨੈ ਰਾਜ ਸਭਨ ਕੋ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਰਾਜ ਖੋ ਲੈਣਗੇ ਨਾ ਮਲੇਛਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇਣਾ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਰਾਜ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਖੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਮਲੇਛਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਆਏ ਮੋਨ ਕੇ ਤਿਕ ਦਿਨ ਵਧੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੌਨ ਆਉਣਗੇ। ਮੌਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਮੋਨੇ, ਫਰੰਗੀ, ਗੋਰੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਲਈ ਵਧਣਗੇ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਅਧਿਕ ਹੀ ਸਦ ਹੈ, ਆ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਧਣਗੇ। ਤੇਜ ਕਿਤਿਕ ਸਿੰਘਨ ਪਰ ਛਾਵੈ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਿੰਘਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਾ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਫਰੰਗੀਆਂ ਦਾ। ਅਰਹਿ ਪੰਥ ਸੋ ਪੁਨ ਘਟ ਜਾਵੈ, ਇਹ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅੜਨਗੇ, ਫਿਰ ਪੰਥ ਨਾਲ ਅੜ ਕੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਘਟ ਜਾਣਗੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਬਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਜਾਏ, ਇਧਰੋਂ ਫਿਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਰਨਗੇ ਰਾਜ। ਲੇਹ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬ ਦਬਾਏ, ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ੇਰ ਤਾਬਿਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਲੜਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹਾਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਕਰੋ।
ਇਹ ਹਾਲਾ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਬਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਅਬ ਹਮਰੇ ਸ਼ਤਰੂ ਪਹਾੜੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀਏ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਲਨ ਤੇ ਜਰ ਦੇਹ ਉਖਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਗਾ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬਾਬੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਇਧਰ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖੀਆਂ। ਕਾਂਗੜੇਸ਼ ਭੂਪਤ ਕੋ ਨੰਦ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਲੜਕਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰੇ ਨਿਕਾਸਨ ਸਿੰਘ ਬਿਲੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕੱਢਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ। ਸੋ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਤਿਆਗੈ ਪ੍ਰਾਨ, ਉਹ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਸ਼ਿਵ ਕੋ ਸੇਵਕ ਦਾਨ ਮਹਾਨ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇਗਾ। ਪੁਨ ਸਿੰਘਨ ਮੈਂ ਸੋਜਨ ਮੈਂ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਜ ਕਰੈ ਬਿਦਤੈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੁੱਝੇ ਜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਥਨ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਕਹਿ ਕਵ ਸ਼ਰੋਤਾ ਸੁਨੋ ਅਸ਼ੇਖਾ, ਮਹਾਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤਾ ਜੀ ਸੁਣੋ। ਮਰਿਓ ਗੰਗ ਪਰ ਹਮ ਹੋ ਪਰੇਖਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ। ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਧਰ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਹੋਏ ਨਾ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ, ਵੀ ਕਾਂਗੜੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢਣਗੇ ਇੱਥੋਂ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਾ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਚੋਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠਾ ਹਾਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੋ ਸਾਖੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਦੋਹਰਾ ਨਾਮ ਤਾਹੇ ਅਨਰੁੱਧ ਸਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਰਾਜਾ ਅਨਰੁੱਧ ਸਸੀ। ਅਨਰੁੱਧ ਸਸੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਅਬ ਤਿਆਗੀ ਤਿਨ ਦੇਹ, ਅਨਰੁੱਧ ਚੰਦ, ਸਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦ। ਅਨਰੁੱਧ ਚੰਦ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਹਨ। ਹੋਏ ਭਵਿੱਖਤ ਮੈਂ ਜਨਮ ਕਾਂਸ਼ੀ ਜੈ ਕਰ ਲੇ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਜਨਮ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਸ਼ੀ 'ਚ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾਂਸ਼ੀ ਆ ਕੇ ਗੰਗਾ 'ਚ ਰੁੜ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਜਪ ਤਪ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਫਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੋ ਸਾਖੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਅੰਕਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਭਵਿੱਖਤ ਬਚਨ ਬਿਸੰਬਰ ਦਾਸ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ 'ਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾ ਕੈ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋਵਨ ਹਾਰ ਹੇ ਸੰਤ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਖੋ ਹੀਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਇਆਲ ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਦਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰਿ ਉਤਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਸਜਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 15 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕਥਾ 4:15 ਤੋਂ 5:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 4:15 ਤੋਂ 5:15 ਵਜੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।